مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات، انسان کو اندر سے ٹھیک کیا جائے۔ میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے۔ گھٹنوں میں درد ہے، ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا۔ دل میں پین ہو رہا ہے، ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا۔ لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں، جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا، بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتی کیا ہیں؟ ہوتی ہیں۔ یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنا، قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے، میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں، یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب، کہ وہ شخص افرأیت، یہ تعجب کا صیغہ ہے، آپ بتائیے کہ اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات کے۔ وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے۔ علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے وہ، جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے، انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے، ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو۔ ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے، وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے، وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے، وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا۔ انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا۔ تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا، اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے۔ دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی، یہ کم درجے کا مریض ہے۔ ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا، ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا۔ اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا، بہرحال بچ گئے وہ، کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے، اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، نکل کے آیا کڈنی کا کینسر۔ تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے۔ ویڈیو نہیں ہو رہا میرے بھائی، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے، ایک چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے۔ تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو، اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں۔ تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے، وہ بڑا بیمار ہے، وہ بڑا بیمار ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا، ناشکری۔ قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا، انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو آپ ایک بات بتاؤ،
शुगर गुजार अच्छा होता है, नाशुक्रा अच्छा होता है, या शुगर गुजार अच्छा होता है? शुगर गुजार अच्छा होता है ना। नाशुक्रा गैर अखलाकी हरकत है ना। तो अल्लाह कहते हैं सारे काफिर क्या हैं? नाशुक्र है। और हम कहते हैं कि सारे काफिर क्या हैं? मुसलमानों से अच्छे हैं। हम कह रहे होते हैं ना मुंह से, अरे मुसलमानों से अच्छे हैं, तो अल्लाह उनको ये क्यों कह रहा है कि बहुत बड़े नाशुक्र हैं? ये वजह क्या है कि वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि असल बीमारी है क्या, गैर अखलाकी काम है क्या। उन्होंने खुद से गैर अखलाकी और अखलाकी का मैयार मुतय्यन कर लिया खुद से। जिना करने वाले को बुरा नहीं समझते, वो माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने वाले को बुरा नहीं समझते, वो शराब पीने वाले को बुरा नहीं समझते, वो अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करना, इसको बुरा नहीं समझते वो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद इसलिए नाजिल किया कि अल्लाह ने फरमाया फीही शिफाउल लिमा फी सुदूर, तुम्हारे सीनों के अंदर जो बीमारियां छुपी हुई हैं, जो बुराइयां छुपी हुई हैं, उससे शिफा सिर्फ और सिर्फ कुरान से मिलेगी, कुरान के अलावा कोई और जरिया नहीं है। तो अब ये जो मैंने आयत पढ़ी है ना, इसमें भी अल्लाह ने इंसान की अखलाकी बीमारी का तस्करा किया कि एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट इंसान में पाया जाता है। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। फरमाए बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इंसान के अंदर, कि जब इसे कोई मुसीबत आती है तो ये उस मुसीबत में बेसब्रा हो जाता है, हालांकि ये नहीं देखता कि ये मुसीबत दी किसने है, अल्लाह ने। तो जो खुदा मुसीबत दे सकता है वो मुसीबत हटाने पर कुदरत रखता है कि नहीं रखता? क्यों नहीं भाई कुदरत रखता वो तो ये मायूस होना शुरू हो जाता है। तो काफिर के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट क्या है? मुसीबतों में क्या होना? मायूस। दूसरों को वो समझा रहे होंगे मायूसी बुरी चीज है, उनके डॉक्टर खुद मायूस हो रहे होंगे। मैं इस पर एक चुटकुला मुझे याद आता है। पहले एक डॉक्टर थे, बड़े जबरदस्त नफ्सियाती डॉक्टर, वो खुद डिप्रेशन में चले गए थे एक दफा। वो खुद बता रहे हैं कि मैं मुझे खुद उन्होंने बताया कि मैं लोगों की डिप्रेशन का इलाज करता था। एक दफा मुझे कोई टेंशन हुई तो मैं डिप्रेशन में चला गया और कहने लगा मेरा इलाज कौन करेगा। तो भाई डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है इसका। तो मुझे वो इस पे एक चुटकुला याद आता है। एक आदमी जो था ना, उसकी लॉटरी में 5 करोड़ रुपए निकले। कितने रुपए? 5 करोड़ रुपए। अब गरीब आदमी था, उसको कंपनी जाके बता देती तुम्हारा 5 करोड़ रुपए निकला है, तो डर ये था कि खुशी से मर ना जाएगी। भाई एकदम बता देंगे तुम्हारे। उसने तो चलते हुए कोई लॉटरी ऐसी खरीद ली कि यार 5 रुपए की मिल रही है। निकल कितने आए? 5 करोड़। उसको अब कंपनी को डर ये था कि हमने इसको बताया ना तुम्हारे 5 करोड़ निकले हैं, तो ये खुशी से क्या हो जाएगा, मर ना जाए। तो कंपनी ने एक डॉक्टर, एक नफ्सियाती, जो नफ्सियात का इल्म, नफ्सियाती डॉक्टर कहना नहीं चाहिए, वो डॉक्टर ही नफ्सियाती है तो फिर वो क्या इलाज करेगा। एक डॉक्टर ने मुझे कहा यार हम नफ्सियाती डॉक्टर थोड़ी हैं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल डॉक्टर हैं। नफ्सियाती तो उसे कहते हैं जो खुद पागल हो चुका हो ना। नफ्सियात का इलाज करने वाले डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट तो मेडिसिन वगैरह के जरिए करता है ना, वो भी ठीक है, चलो हमें अभी कोई। तो डॉक्टर को हायर किया कि इसको जाके तुमने बताने के 5 करोड़ रुपए निकले, लेकिन इस तरह से बताना कि ये मर ना जाए कहीं खुशी से। डॉक्टर ने कहा, कोई भी गरीब डॉक्टर था, उसने कहा कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर गया उसके पास आराम आराम से बताने के लिए ना, कहते देखो तुम्हारे ना 5 लाख रुपए निकले हैं, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, लॉटरी में 5 लाख रुपए निकले, तो तुम क्या करोगे इस 5 लाख का? उसने कहा यार जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त है, मैं 5 लाख रुपए का ये बनाऊंगा, उम्रा करूंगा, फलाना करूंगा, डिमकाना करूंगा। अच्छा, कह रहे नहीं एक्चुअली तुम्हारे 10 लाख रुपए निकले हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसको आदी बना रहे। तो अब बता तू 10 लाख का क्या करेगा जब मैं तुझे 10 लाख दूंगा? उसने कहा 10 लाख का फिर मैं ये करूंगा, और कुछ चीजें बता दी। होते होते 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, जब 5 करोड़ पे आया ना, बोला यार तेरे 5 करोड़ निकले, बता तू क्या करेगा? कह रहा है मैं सारे तुझे दे दूंगा। तो डॉक्टर मर गया खुशी से। समझ रहे हैं ना, जो डॉक्टर है ना वो कल्टी। वजह क्या है भाई? इसको तो संभालने वाला डॉक्टर था, वही खबर जब डॉक्टर को मिलेगी उसको कौन समझाएगा?
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے, بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں, انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس, تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے.